Hello students, myself Vijay Hasnale from Firozshah Godrej Junior College, Burdi. Today I am going to deliver a video lecture on the topic number 10. The title of the topic is Human Health and Diseases. This is our 9th lecture. In this lecture we are going to cover the details about the very important disease there, that is AIDS. So with respect to the AIDS, we are going to cover mode of transmission, then causal agent like HIV, their structure, then clinical manifestation, treatment and preventive measures for AIDS. Next common disease occurring in human being, AIDS. AIDS also one of the dangerous disease there. The AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. याचं मराठीकरण जर आपण केलं तर मानवाची रोग प्रतिकारक शक्ती क्षीण करणारा आजार म्हणजेच एड्स. The AIDS is caused by very special virus is there. That name of the virus is HIV. HIV stand for human immunodeficiency virus. मानवाची रोग प्रतिकारक शक्ती कमी करणारा विषाणू असं आपण त्याचं मराठीमध्ये रूपांतर किंवा भाषांतर करू शकतो. HIV. HIV is a retrovirus. Why it called retrovirus? So for that you can see the structure of virus that is given in the diagram. आपण जर डायग्राम मध्ये बघितलं, आपण पुन्हा नंतर डिटेल मध्ये बघणारच आहोत स्ट्रक्चर, पण आता सुद्धा आपण या डायग्रामच्या द्वारे HIV जो आहे किंवा एड्सचा जो व्हायरस आहे त्याचं स्ट्रक्चर पाहू शकतो. आपण सहज बघितलं तर हा HIV जो आहे त्या HIV ची साईज जवळपास 100 ते 140 नॅनोमीटर एवढा डायमीटरचा असतो. द डायमीटर ऑफ द HIV is about 100 to 140 nanometer, which is spherical nature. The virus particles shown centrally located to ssRNA molecule along with reverse transcriptase enzyme. So you can see in the center there are two thread-like structures are there. These are nothing but the RNAs, and these RNAs are called ssRNA. SS stand for single stranded. Normally RNA are single stranded and hence are considered as a ssRNA, single stranded RNA. And on that RNA it having very special enzyme, that is a reverse transcriptase. Again question is there, what is the reverse means opposite to the transcription. So they bring about the reverse to the transcription. Normally in transcription DNA form the RNA, and just in reverse RNA gives rise to the DNA. This phenomenon is called reverse transcription, and for that the enzyme is responsible. That enzyme is called reverse transcriptase, that is present in the, or these are present on the strand of RNA which are present in the center. Now this RNA coated by two protein coat, the inner protein coat and outer protein coat. So the outer protein coat again is encapsulated by, you can see here in a diagram, the blue color, the coat is there, that is nothing but that called capsid protein, or you can say inner protein. And toward the outer side again another protein coat is there, that is called matrix protein coat. That matrix protein coat or outer protein coat again covered by the lipid coat, but this lipid coat again impregnated with the some phosphorus, that called phospholipid you can say. So they also having some knobs, and that outer coating is always going to change, and because of that till date we are not success to find out the any drugs or you can any vaccine against the HIV. म्हणजे आजपर्यंत आपण HIV च्या विरोधात कुठल्या प्रकारचं लस किंवा औषध, खात्रीशीर औषध म्हणू शकतो, तयार करू शकलो नाही, कारण त्याचं बाह्य कवच आहे ते सतत बदलत असतो. जसं एखादा बहुरूपी असतो, आज एका विषयात आला तर उद्या दुसऱ्या विषयात, म्हणून आपल्याला ओळखण्यास अडथळा होतो. तसंच HIV आहे, आपल्या शरीरात आल्यानंतर सतत तो त्याचं बाह्य कवच बदलत असल्यामुळे आपल्या शरीरातल्या ज्या इम्युन सेल्स आहेत त्यांना ओळखायला आणि त्याच्या विरोधात अँटीबॉडीज तयार करायला
अडचण येते, किंबहुना अँटीबॉडीज तयार होईपर्यंत बाहेरचं कवच बदललेलं असतं आणि मग पहिली अँटीबॉडीज नंतरच्या बदललेल्या अँटीजेनला उपयोगात येत नाही, म्हणून त्या अँटीबॉडीचा कुठलाही परिणाम त्या अँटीजेनवर होत नाही, जेणेकरून HIV वरती कुठलाच परिणाम होत नाही. म्हणून आजपर्यंत HIV वरती खात्रीलायक असं कुठलं औषध तयार झालेलं नाही. भविष्यात कदाचित त्याच्यावरती लस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Then question is there, how this HIV can be transferred? It is transmitted through very few modes are there. Among these, first is there unsafe sexual contact with infected person. If a person keep the physical relation with the other, and when he may keep the physical relation or keep the sexual contact with the infected person, so possibility is there so that person can become HIV positive. Second is there sharing of infected needle and syringes, especially in hospital. If the doctor utilize needle or syringe to suppose HIV infected person, HIV positive person, and same needle or syringe again utilized for the healthy person in a short time, so that is possibility is there that healthy person can become HIV positive. Next mode is there, that is a transfusion of the contaminated blood, and it is 100% sure. Once the person which transfused with the contaminated blood, the person will become HIV positive. If the blood is transfused blood is HIV positive, then person will become again HIV positive. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला रक्ताची आवश्यकता आहे आणि ते रक्त जर आपण चेक नाही केलं आणि त्या रक्तामध्ये जर HIV असेल आणि असं रक्त जर व्यक्तीला चढवलं किंवा दिलं तर ती व्यक्ती सुद्धा 100% HIV पॉझिटिव्ह होऊ शकते. नेक्स्ट दॅट इन्फेक्टेड मदर टू द fetus थ्रू देअर प्लासेंटा. तर गर्भवती आईकडनं किंवा बाधित आईकडनं त्याच्या बाळाला सुद्धा तिची लागण होऊ शकते. आपण म्हणतो प्लासेंटाद्वारे, नाळेच्या द्वारे त्याचा प्रसार होऊ शकतो, पण तो आता नवीन थेरपीच्या द्वारे आपल्याला टाळता सुद्धा येऊ शकतो. इट कॅन बी प्रिव्हेंट, म्हणजे होईलच असं नाही, पण होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही. अशा पद्धतीने हा एड्स चा प्रसार होऊ शकतो. मग मुद्दा आहे की याचं लक्षणं काय आहेत, त्याला कसं टाळता येईल पाहूया आपण पुढच्या भागात. क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन कसं ओळखता येईल, त्याचे डायग्नोसिस कसं आहे. इनिशियल इन्फेक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडी युजली 2 to 8 weeks after the infection. Later on, asymptomatic carrier stage is there and there is no sign of diseases. AIDS related complex, one or more clinical signs are there, and at the end, the AIDS end stage of HIV. जर आपण याचं अवस्था बघितल्या तर पहिल्या काही सुरुवातीच्या दिवसामध्ये म्हणजे 2 ते 8 आठवड्यामध्ये, म्हणजे 15 दिवस ते 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आपल्या शरीरामध्ये त्याच्या विरोधात अँटीबॉडीज तयार झालेले दिसतात. कधी कधी कुठलेही लक्षण दिसत नाहीत इन्फेक्शन झाल्यानंतर. दॅट इज डिपेंड ऑन द इम्युन सिस्टम आणि इम्युन पॉवर ऑफ द पर्सन. HIV ची बाधा झाल्यानंतर सुद्धा त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये किंवा शरीरामध्ये काही दिवसापर्यंत किंवा महिन्यापर्यंत किंवा काही वर्षापर्यंत सुद्धा कोणतेही लक्षणं दिसत नाही, जरी तो व्यक्ती HIV बाधित किंवा HIV पॉझिटिव्ह असला तरी. कारण त्याची इम्युन पॉवर, त्याची इम्युन सिस्टीम जर स्ट्रॉंग असेल, मजबूत असेल, तर या HIV चा सुद्धा त्याच्यावरती फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. म्हणजे डायग्नोसिस कसं केलं जातं, हाऊ द एड्स कॅन बी डायग्नोस्ड. Several tests are available. Among these, very common test is utilized to diagnose the AIDS. That is nothing ELISA. ELISA stands for enzyme-linked immunosorbent assay, and that is very common and well-known. Confirmatory test is there. एड्स झाला की नाही किंवा HIV ची बाधा झाली की नाही यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट बाजारामध्ये आहेत. वेस्टर्न ब्लॉट आहे, ELISA आहे, पण त्यामध्ये ELISA जी आहे ती जरी वेळ खाऊ असली पण ती खात्रीशीर टेस्ट किंवा चाचणी असं म्हणलं जातं. ELISA स्टँड फॉर एन्झाईम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बंट assay. And once the person is detected with HIV, so what kind of treatment is given to them?
So let us consider the treatment for AIDS. Till date, there is no any permanent medicine is prepared to cure. There is no any kind of the medicine is prepared to cure that disease permanently. आजपर्यंत असं कुठलंही खात्रीशीर औषध तयार झालं नाही जेणेकरून आपण या एड्सचा 100% खात्मा किंवा नायनाट करू शकतो. But several drugs are available, so they can postpone the infection of the HIV that require antiretroviral therapies can be prolong the life of a patient. हे काही ड्रग्ज अवेलेबल आहेत की जो सर्वसाधारणपणे आजार काही दिवसात किंवा काही महिन्यात बळावणार होता, पण हे ड्रग घेतल्यानंतर कदाचित तो कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे किंवा त्याचं लाईफ जे आहे त्याचं आयुष्यमान वाढू शकतं. पण आजपर्यंत तरी असं खात्रीलायक कुठलंही औषध निर्माण झालं नाही जेणेकरून हा HIV पूर्ण आपण काढू शकतो किंवा त्याचा नायनाट करू शकतो. आणि मग याच्यावर कुठल्या प्रकारची औषधं नाही आहेत, खात्रीशीर औषध नाही. मग हे जर टाळायचं असेल तर येस, वी कॅन प्रिव्हेंट इट. अँड ऑलवेज वी सेड दॅट प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो हाऊ कॅन यू प्रिव्हेंट द एड्स? सो सर्टन methods can be applied here by ensuring the use of disposable syringe. नॉर्मली डॉक्टरकडे आज आपण बघतो की एकदा वापरलेली सुई ही पुन्हा दुसऱ्याला वापरली जात नाही. पूर्वीच्या काळी या सिरिंज आणि निडलचं कमतरता होती आणि एकच सिरिंज आणि निडल बऱ्याच व्यक्तीला वापरली जायची, पण ती करताना कधी निर्जंतुकीत केलं जायचं, पण न करता जर वापरली तर याचा धोका जास्त होता. पण आज मी तिला डिस्पोजल सिरिंजच वापरले जातात, म्हणजे एकदा वापरल्यानंतर पुन्हा ती वापरली जात नाही. सेकंड थिंग इज देअर स्क्रीनिंग द ब्लड फ्रॉम द ब्लड बँक. जेव्हा रक्ताची आवश्यकता असते तेव्हा रक्तपीडितनं जेव्हा रक्त घेतलं जातं तेव्हा त्या रक्ताची चाचणी केली जाते आणि ते रक्त HIV बाधित आहे की नाही. जर चुकून एखाद्या रक्तदात्याने रक्त दिलेलं आहे आणि तो रक्तदाता HIV पॉझिटिव्ह असेल तर ते रक्त कुठल्याही व्यक्तीला दिलं जात नाही किंवा इट इज dispose of properly. Next on that, advocate the safe sex. तर एड्स होऊ नये म्हणून काही खबरदारी घेतली किंवा लैंगिक संबंध ठेवताना काही खबरदारी घेतली तर आपल्याला हे टाळता येऊ शकतं, जस्ट लाईक बाय युझिंग द कंडोम्स अँड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन देअर NACO, that is nothing but National AIDS Control Organization, and many NGOs are doing a lot of awareness among the people. तर काही NGOs आहेत किंवा NACO जे आहे नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन जी संस्था आहे, जसे NGOs जसे त्यामध्ये सेवाधाम ट्रस्ट आहे किंवा युनिसेफ आहे, अशा काही संस्था आहेत किंवा NGOs आहेत, त्या सुद्धा त्या एड्स संदर्भात अवेअरनेस किंवा लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचं काम करतात, जेणेकरून त्या एड्सचा प्रसार होऊ नये किंवा कमी करता कसं येईल यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं. अशा वेगळ्या प्रकारे आपण याला प्रिव्हेंट करू शकतो. थँक्यू.